பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் 2ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. அத்வைத்தமோ துவைத்தமோ, பிரகாசிப்பது அவர் காரியம். அவரை நாம் பிரகாசிக்க பண்ண முடியாது. முடியாததற்கு நாம் பிரயத்தனப்படுவது வியர்த்தம்தான். இருக்கிற குறையை ஜாஸ்தியாக்கிக் கொள்வதுதான். அவனைத் தவிர வேறு அடியோடு இல்லை என்பது அத்வைத்தம். உயிர் என்று, ஜீவாத்மா என்று ஒன்று இருந்தாலும் உயிருக்குயிராக அந்தர்யாமியாக அவன் ஒருத்தனே இருக்கிறான் என்பது விசிஷ்டாத்வைத்தம். அவன் வேறு, நாம் வேறுதான். ஆனால் அவன்தான் ஆட்டி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்பது துவைத்தம். துவைத்தம்தான் நமக்கு நன்றாக தெரிகிறது. தெரிந்ததை பிடித்துக் கொண்டோமேயானால் மேலே மேலே தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதை அவனே தெரியப்படுத்துவான். அப்போது அணுவுக்குள் அணுவாக, உயிருக்கு உயிராக அவனை அனுபவிப்போம். அப்புறம் நாம் அனுபவிக்கிறோம், அவனை அனுபவிக்கிறோம் என்ற வித்தியாசம் கூட இல்லாமல் அத்வைத்தமாகி விடுவோம். இதெல்லாம் பரமாத்மாவின் அனுகிரகத்தினால் நடக்க வேண்டியவை. நம்மால் நடத்தி கொள்ள முடிவதாக தெரிவது கடமையை பண்ணுவது. கூடிய மட்டும் நம்முடைய ஆசைக்காக இல்லாமல் ஈஸ்வர ஆக்ஞை இப்படி என்று காரியம் பண்ணுவது. அவனிடம் பக்தியோடு இருப்பது. இதுதான். சுவாமியை நினைக்காமல் வெறுமே அன்புருவமாக இரு, பிரேமஸ்வரூபமாக இரு என்றால் நம்மால் முடியவே இல்லை. காரியம் உள்ள மட்டும் கோபமும் துவேஷமும் வரத்தான் செய்கின்றன. ஆனால் அன்புருவான சுவாமியிடம் நாம் அன்பு வைத்து காரியங்களை அவருக்கே அர்ப்பணம் செய்ய தொடங்கினால் தானாகவே எல்லாரிடமும் அன்பு மயமாகிறோம். இந்த அன்பே பெரிய ஆனந்தம், நிறைவு. மனசை ஆடாமல் நிறுத்தி அத்வைத்தமாக சத்தியத்தை அனுபவிக்க முடியாத நாம் நீ வேறு நான் வேறு என்றே துவைத்தமாக பக்தி பண்ணி அந்த சந்தோஷத்திலேயே திருப்தியாக இருப்போம். அப்புறம் அவனே விசிஷ்டாத்வைத்தமாக உயிருக்குயிராக பிரகாசிக்கட்டும் அல்லது அத்வைத்தமாக ஆக்கிக் கொள்ளட்டும். முக்கியமாக ஒரு சரீரம்தான் நம்மை அவனுக்கு வேறு மாதிரி ஆக்கி இருக்கிறது. இந்த சரீரத்துக்குள் அந்தர்யாமி என்று கூட அவனை வைத்துக் கொள்ளாமல் சரீரத்தோடு நின்று வேறு வேறாகவே இருந்துவிட்டால் துவைத்தம். அப்படி துவைத்தமாக இருந்தால் கூட அழகு பிரவாகமாக, கருணா சமுத்திரமாக ஒரு பராசக்தியை நினைத்து பக்தி செய்ய முடியும். அதிலிருந்து கிடைக்கிற ஆனந்தத்தை பெற முடியும். ஆகையினால் உயிருக்குயிர் என்ற பேதம் அடிபட்டு போன அத்வைத்தத்துக்கோ, உயிர் நாம், உயிருக்குயிர் அவர் என்ற விசிஷ்டாத்வைத்தத்துக்கோ தவிக்காமல் துவைத்தமாகவே நாம் இப்படி உடல் எடுத்திருக்கிறோம். இந்த உடம்புதான் நாம். இதை வைத்துக்கொண்டும் அந்த பரமாத்மாவை, பராசக்தியை நினைத்து ஆனந்திக்க முடிகிறதோ இல்லையோ? இப்படியே தான் இருப்போமே. இந்த உடம்பு என்ன, இன்னும் புழு உடம்பு வந்தாலும் வந்துவிட்டு போகட்டுமே. அந்த புழு அவனுக்கு வேறாகவே இருந்தாலும் கூட அவனை நினைக்க முடியுமானால், அவன் அதை மோட்சலோகத்தில் சேர்த்துக் கொள்வானானால், அப்படித்தான் வேறாகவே ஆனந்தமாக இருந்துவிட்டு போவோமே என்று நம்மை திருப்தர்களாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும்.
புழுவாய்ப் பிறக்கினும் புண்ணியா உன்னடி என் மனத்தே வழுவாதிருக்க வரம் தர வேண்டும் என்று அப்பர் சுவாமிகள் சொன்ன மாதிரி பகவத் ஸ்மரணம் எப்போதும் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் விஷயம். அது இருப்பதே அலாதி ஆனந்தம். இந்த ஆனந்தம் நம் அஞ்ஞான நிலையிலேயே காரிய சாத்தியமாக இருக்கும்போது உடம்பு இருக்கிறதே, மனசு இருக்கிறதே, இதெல்லாம் தொலைந்து ஆத்மா மட்டும் பிரகாசிக்கவில்லையே என்று துக்கப்பட வேண்டாம். அப்பர் சுவாமிகள் பக்தர். ஆதலால் அவர் இப்படி சொன்னது பெரிசில்லை. ஞான மார்க்கத்துக்கு, அத்வைத்தத்துக்கு பரமாச்சாரியாளாக இருக்கிற நம் சங்கர பகவத் பாதர்களே சிவானந்த லகரியில் நான் புழுவாகத்தான் பிறந்து விட்டு போகிறேனே, இல்லை கொசுவாகத்தான் பிறந்து விட்டு போகிறேனே, அதனாலெல்லாம் என்ன மோசம் போய்விட்டது? இல்லை, ஒரு மாடாகத்தான் ஜன்மா எடுத்தால் என்ன? உன்னுடைய பாதத்தை ஸ்மரிக்கிற பரமானந்த வெள்ளத்தில் மட்டும் ஹிருதயம் தோய்ந்து கிடக்குமானால் எப்போது அப்போது எந்த உடல் வாய்த்தால்தான் என்ன என்கிறார். நரத்வம், தேவத்வம், நகவன மிருகத்வம், மசகதா பசுத்வம், கீட்டத்வம். கீட்டம் புழு. கீட்டத்வம் தான் அப்பர் சொன்ன புழுவாய் பிறக்கினும். மசகதா கொசுத்தன்மை, மஸ்கிட்டோ இதிலிருந்து வந்ததுதான். கொசுவாக இருந்தும் கூட பக்தி பண்ண முடியுமானால் அந்த ஜென்மா எடுக்க கூட பயப்பட வேண்டாம். மனுஷ்ய உடம்பாக இருந்தாலும் அதை வைத்துக்கொண்டே ஆனந்தமாக பக்தி பண்ணிக்கொண்டு சமஸ்த பிராணிகளிடமும் நிறைந்த அன்போடு கர்மாவை செய்ய முடிகிற போது உடம்பு வேண்டாம், புனர்ஜன்மா வேண்டாம் என்றெல்லாம் கூட பிரார்த்திக்க வேண்டியதில்லை. எந்த உடம்பு வந்தாலும், எப்படிப்பட்ட ஜென்மா வாய்த்தாலும் அந்த பரமாத்மாவை அன்பே உருவான தாயாக பாவித்து சாக்ஷாத் அந்த பரதேவதையின் சரணாரவிந்தத்தில் நீங்காத நினைவை வைத்துவிட்டால் போதும். அவள் ஞானாம்பிகை, ஞானப்பால் கொடுக்கிறவள். கர்மாவினாலும் பக்தியினாலும் நம் மனசில் இருக்கிற அழுக்கையெல்லாம் துடைத்து விடுவாள். அது பளிச்சென்று ஸ்வச்சமாக கண்ணாடி மாதிரி ஆகி அதன் ஆட்டமெல்லாம் நின்று போனால் பூர்ண ஸ்வரூபம் தானே அதில் பிரகாசித்துவிடும். அந்த நிலையை அவளே அனுகிரகிப்பாள். இப்படித்தான் அனுகிரகிக்க வேண்டும் என்று நாம் சொல்ல வேண்டாம். வைகுண்டம், கைலாசம் மாதிரி தன் லோகம் என்பதாக ஏதோ ஒன்றில் நம்மை பக்கத்தில் உட்கார்த்தி வைத்துக் கொண்டு சேவா பாக்கியம் தான் தரட்டும், அல்லது உயிருக்குயிராக அனுபவிக்கிற பாக்கியத்தை தரட்டும், அல்லது அது வேறு நாம் வேறு இல்லை என்று பூரணமாக நிறைந்து விடுகிற நிலையைத்தான் தரட்டும். எதுவானாலும் சரி, அந்த நிலை நமக்கு தெரியாதது. அதை தரப்போகிறதும் இன்னொருத்தர். நமக்கு தெரிந்தது துவைத்தம். ஏன் துவைத்தம் தான் தெரிகிறது என்றால் மனசு நிற்கவில்லை. மனசு ஏன் நிற்கவில்லை என்றால் ஆஷா பாஷம், துவேஷம், பயம், துக்கம் எல்லாம் நமக்கு இருக்கின்றன. இவற்றிலேயே அலைந்து கொண்டு மனசு அசுத்தமாகிவிட்டதால் நிற்க மாட்டேன் என்கிறது. அதனால் முதலில் நமக்கு சித்த சுத்தி வர வேண்டும். அதற்கு கடமையை செய்து கொண்டு பரமாத்மாவை பக்தியோடு நினைத்துக் கொண்டிருப்பதுதான் வழி. இதை சந்தோஷமாக செய்வோம். செய்து பார்த்தால் இதுவே ஆனந்தமாயிருக்கும். சித்த சுத்தி, அது இது என்ற லட்சியங்களை கூட அப்போது நாம் நினைக்க மாட்டோம். ஆனந்தமாக பக்தி பண்ணிக்கொண்டு அன்பாக காரியங்களை செய்து கொண்டு நாம் பாட்டுக்கு நிம்மதியாக இருக்க ஆரம்பித்து விடுவோம். அனுகிரகத்தை பராசக்தி தானாக பண்ணுவாள். அது இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நாம் கட்டாயப்படுத்த முடியாது. நமக்கு நிஜமான பக்தி உண்டாகி ஆனந்தமாக இருக்க தெரிந்து கொண்டேமையானால் கட்டாயப்படுத்தவும் தோன்றாது. அதனால் அவளுக்கு எப்படி இஷ்டமோ அப்படி துவைத்தமாகவே வைத்து அனுகிரகம் செய்யலாம். அல்லது அந்த அனுகிரகம் விசிஷ்டாத்வைத்தமாக இருக்கலாம், அத்வைத்தமாக இருந்தாலும் இருக்கலாம். எதுவானாலும் சரி என்று அந்த பராசக்தியின் கையில் விட்டுவிட்டு நாம் பக்தி பண்ணியே பரமானந்தமாக இருந்து கொண்டிருப்போம். அத்வைத்தம்தான் பரமசத்தியம். நாம் மனசை நிறுத்திவிட்டு அந்த சத்தியத்தை அனுபவிக்க முடியுமானால் விசேஷம்தான்.
ஞான மார்க்கம் இதற்காக ஏற்பட்டதுதான். ஆனால் நம்மில் பெரும்பாலோருக்கு அதில் போக முடியவில்லையே, இதற்காக அழுது கொண்டே இருக்க வேண்டியதுதானா என்று தோன்றியது. அப்புறம் அழ வேண்டாம், நம்மால் முடிந்த கர்மத்தையும் பக்தியையும் அழாமல் பண்ணி கொண்டிருந்தாலே போதும். சகல பிரபஞ்சங்களின் விவகாரங்களையும் நடத்தி கொண்டிருக்கிற பராசக்தியின் சித்தப்படிதான் நமக்கு அத்வைத சித்தி உள்பட எந்த லட்சியமும் சித்திக்குமாதலால் நாம் இருக்கிற நிலையிலேயே நமக்கு ஒரு நிறைவையும் இதற்கும் மேலே நிறைந்த நிறைவான அத்வைத்தத்தையும் கூட அந்த பராசக்தியின் அனுகிரகத்தால் பெற்றுவிடலாம் என்ற தெளிவு உண்டாயிற்று. அதைத்தான் சொன்னேன். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. நம்ம யமபயத்தை எப்படி போக்கிக்கிறது அப்படின்னு ஆச்சாரியால் சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தில் சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்லாம் வரிசையா பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்தகன் பரியேறி அருளின்றி வாயிலில் எந்தனை கவர்ந்திட எக்காலமிட்டு வர உந்தனை அழைத்திட உதவாது அங்கமே சுந்தராயிக்கணம் துதித்தேன் உன் பதம் அப்படின்னு ஒரு கவி பாடியிருக்கார். என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த யமன் பரின வாகனம், பரின குதிரைன்னு சொல்லலாம், இங்க வாகனம் எடுத்துக்கணும். அந்தகன் பரி ஏறின எரும வாகனத்து மேல அந்தகன் ஏறி அருளின்றி வாயிலில், அதாவது கொஞ்சம் கூட கருணை காட்டாத, அவன் ரூல் பிரகாரம் தான் பண்ணுவான். ஏன்னா அவனுக்கு பேர் தர்மராஜன் பேர் இல்லையா, ரூல் பிரகாரம் தான் பண்ணுவான். வாசல்ல பாச கயிறோட நிற்கிறான். எதுக்கு நிக்கிறான்? எந்தனை கவர்ந்திட எக்காலமிட்டு வர. அப்படி என்ன பண்ணிடுவே நீ, எங்க போயிடுவே நீ, ஒரு கை பாக்குறேன் பாரு, உன்ன ஆட்டமா போட்ட நீ லைஃப்ல உனக்குன்னு ஒரு இவ்வளவு வயசுன்னு கொடுத்து அனுப்பிச்சா நல்ல காரியங்கள்லாம் பண்ணி புண்ணியங்கள்லாம் பண்ணி லோகக்ஷேமத்துக்கு உதவுவேன்னு பார்த்தா நீ இஷ்டத்துக்கு ஆட்டமான ஆட்டம் ஆடி எல்லாருக்கும் தொந்தரவு கொடுத்து நீயும் அதனால ஒரு சந்தோஷம் அடைச்சதுல, இப்ப வா உனக்கு உன் கணக்கெல்லாம் அங்க தீக்கிறேன் வா அப்படின்னு சொல்லி பாசக்கரை போடு இழுக்கிறானாம். அப்ப உந்தனை அழைத்திட உதவாது அங்கமே. என்னன்னா, கண் பஞ்சடைஞ்சு போயிருக்கும், காது கேட்காது, பதெல்லாம் விழுந்திருக்கும், வாய் பேசாது, முன்னாடியே சொன்னார் இல்லையா, நெஞ்சில வேற கபம் கட்டின்னு இருக்கும், இந்த மாதிரி நல்ல ஞாபக சக்தியும் இருக்காது, எந்த ஸ்லோகமும் ஞாபகத்துக்கு வராது, என்ன சொன்னாலும் அது புரியவும் புரியாது. இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில அங்கங்கள் எதுவுமே உதவாது. சுந்தரா, ஏ அழகனே, நீ என்ன பண்ண தெரியுமா, இக்கணம் துதித்தேன் உன் பதம். அப்ப முடியாதுன்றதுனால இப்பவே உன்னை நான் துதிச்சுட்டேன், உன்னை பாடிட்டேன். அதனால நீ என்ன பண்ணணும் தெரியுமோ, ஒரு அருள் பண்ணணும் இருக்கு. கார்மாமிசை காலன்பரில் கலபத்து ஏர்மாமிசை எதிரப்படுவாய் தார்மார்ப வலாரி தலாரி எனும் சூர்மாமடியத்தோடு வேலவனேன்னு கந்தர் அனுபூதியில சொல்றார் அருணகிரிநாதர். ரொம்ப அழகான ஒரு இது. மலர் மாலைகள் எல்லாம் அணிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அழகான மார்பகத்தை உடையவனே, வலன்கிற அசுரனை, அந்த அழிச்ச இந்திரனுடைய நகர அப்படியே சூறையாடினானா. அதுக்கு பதிலாக வலன்கிறவன் யாரு அப்படின்னு கேட்டாக்க சூரபத்மனுடைய ஆள். அந்த ஆளை இந்திரன் சம்ஹாரம் பண்ணிட்டான்றதுனால கோபத்தோட இந்திரனுடைய பட்டணமான அமராவதி பட்டணத்தை சூறையாடினான். அந்த சூரனாகிய அந்த சூரன்கக்கூடிய மரம் கடைசியில மரமாத்தானே வந்தான். அந்த மரத்தை ரெண்டா படம்தானே சேவற்கொடியாகவும் மயிலாகவும் பண்ணினார் நம்ம முருகன். அதனால அந்த சூரபத்மனை, அந்த மரமாக வந்தவனை அழியும்படி சேர்ந்த வேளா, அந்த கருப்பான எருமை மேல அந்த காலன் ஏறி வரான் இல்லையா, அப்ப நீ அழகான மயில் மேல எனக்கு காட்சி தந்து எனக்கு அருள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறார். எத்தனை அழகான ஸ்லோகம் இல்லையா. இந்த ஸ்லோகத்தையும் நம்ம இந்த பாடலையும் கந்தர் பாடலையும் நம்ம பாடலாம். அபிராமி அந்தாதில் அவர் சொல்றாரு இல்லையா, வவ்விய பாகத்து இறைவரும் நீயும் மகிழ்ந்திருக்கும் உங்கள் செவியும் திருமண கோலம்
நான் பார்க்கணும். எப்பன்னா வெவ்விய காலன் என் மேல் வரும்போது வெடி நிற்கவே. அந்த காலன் கடுமையான அந்த காலன் வரும்போது நீ திருக்கல்யாண கோலத்துல அர்த்தநாரீஸ்வரராகவோ இல்ல 2 பேரும் தனித்தையாவோ 2 பேரும் ஆலயம் கழுத்தோ திருமண கோலத்தோட அந்த வாசல்ல நின்னேன்னா நான் உன்னை பார்த்து தொழுதேன்னு எனக்கு பயமெல்லாம் போயிடும். காலனும் என்கிட்டே வரமாட்டான்னு அவர் சொல்றார் இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம எனக்கு ஒரு தைரியம் உண்டு, ஆளுகைக்கு உன் அடித்தாமரைகள் உண்டு, அந்தகன் பால் மீளுக்கைக்கு உன் விழியின் கடை உண்டும் பெறவர். அதாவது என்னை காப்பாத்துறதுக்கு ஆளுகைக்கு உன் அடித்தாமரைகள் உண்டு, உன்னுடைய திருவடி தாமரை மலர்கள் உண்டு. அந்த யமனை விரட்டுறதுக்கு என்ன இருக்கு? உன்னுடைய கடைவிழி பார்வையே இருக்கு. அப்படி ஒரு பார்வை பார்த்தேன்னா அவன் கிட்ட வராது, ஓடி போயிடுவாங்கிறார். ஆனா இங்க என்ன சொல்றா தெரியுமா ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள்? அகம் சர்வதா துக்க பாராவசன்னோ பவான் தீன பந்து துவதன்யம் நயாச்சே பவத் பக்திரோதம் சதா கிளுப்த பாதம் மமாதிம் துதம் நாசயோ மாஸ்துத த்வம். அகம் சர்வதா துக்க பாராவசன்னோ பவான் தீன பந்து துவதன்யம் நயாச்சே பவத் பக்திரோதம் சதா கிளுப்த பாதம் மமாதிந்திருத்தம் நாசய உமாசுதத்வம் அப்படிங்கிறது. அகம் சர்வதா துக்கபார வசன்னஹ பவான் தீனபந்து த்வது அந்யம் ந யாச்சே பவத் பக்திரோதம் சதா கிளுப்த பாதம் மமாதிந்திருத்தம் நாசயோ மாசுதத்வம். இந்த பாட்டுல பார்வதி புத்திரனானே சுப்பிரமணிய சுவாமியே எப்போதும் துக்கத்தினாலேயே அதனுடைய பாரத்தினாலேயே பிடிக்கப்பட்டவனா நான் இருக்கேன். ஆனா நீ என்னன்னா தீன ரட்சகனாக ஜனங்களை எல்லாம் ரட்சிக்கக்கூடிய சக்தி உடையவனாக நீ விளங்குகிறாய். நான் உன்னை தவிர அவர் யார்கிட்ட போய் என்ன யாச்சிக்க போறேன்? எப்போதும் எனக்கு ஹிம்சை பண்றக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய உன்கிட்ட பக்தி செய்யாம தடுக்கக்கூடிய என்ன மனோவியாதியெல்லாம் கொஞ்சம் சீக்கிரமா நாசம் பண்ணி கொடுக்கறியா அப்படின்னு கேட்கிறார். நீ தீன பந்து, நான் துக்க சாகரம், அதனால நீ தான் என்ன காப்பாற்றணும், எனக்கு நீ அருள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறார். இந்த பதமா பார்க்கும்போது அகம் சர்வதா துக்க பார அவசன்னஹ பவான் தீனபந்து துவது அந்யம் நயாச்சே. அகம் நான் சர்வதா எப்ப பார்த்தாலும் துக்க பார அவசன்னக, துக்கம்ங்கிற அந்த பாரத்தை சுமந்து கொண்டு அதனால் பாதிக்கப்பட்டவனா இருக்கேன். பவான் நீ எப்படி தெரியுமோ? தீனபந்து, எளியவர்களுக்கெல்லாம் சொந்தக்காரனா இருக்க, அவளுடைய கஷ்டங்கள்லாம் போக்குறேன்னு சொல்றா இல்லையா? தொத்தன்யம் ந யாச்சே, உன்னை தவிர தொத்து அந்யம், உன்னை தவிர வேற யாரையும் நான் யாச்சே, நான் யாரையும் எதையும் கேட்கலப்பா. பவத் பக்தி ரோதம், உன்கிட்ட பக்தி பண்றதுக்கு முடியாத என்ன சதா எப்ப பார்த்தாலும் கிருப்த பாதம் பாதிக்கக்கூடிய என்ற மனோவியாதிகள்லாம் இருக்கே. மம ஆதிம், என்னுடைய ஆதி வியாதிகள் எல்லாத்தையும் திருத்தம் சீக்கிரமாக, ஹே உமாசுத, நீ உமையுடைய மைந்தனாக இருக்கக்கூடியவனா இருக்கிறாயே, துவம் யாச்சே, ஒன்னு நான் வேண்டுகிறேன். அதெல்லாம் என்ன பண்ணும்? என்னுடைய துக்கத்தெல்லாம் திருத்தம் நாசைய, என்னுடைய துக்கங்களை எல்லாம் கஷ்டங்கள் எல்லாம் மனோவியாதி எல்லாம் உடனடியாக நீ என்ன தீர்த்து உன்கிட்ட பக்தி செய்யறதுக்கு பண்ணுங்கிறார். நாராயணபட்டத்தில் ஒரு இடத்துல சொல்லுவார், இது பாரு, நீ எனக்கு காப்பாத்தலங்கிறது வேற விஷயம். நான் ஒரு விஷயம் ஞாபகத்தை வச்சுக்கோ குருவாயூரப்பா, உன்னோட அத்தியந்த பக்தனான நான் உன்னுடைய பாகவத சரித்திரத்தையே நான் சுருக்கி 20,000 ஸ்லோகத்தை 1034 ஸ்லோகத்தை நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கு நீ உபகாரம் பண்ணி என்னோட வியாதியை போக்கலன்னா ஊராரெல்லாம் உன்னை பத்தி தப்பா பேசுவாப்பா. உன்னை பத்தி தப்பா பேசலாமா எல்லாம், அதுக்காவது நீ எனக்கு ரக்ஷா பண்ண மாட்டியா, எனக்கு அருள் பண்ண மாட்டியான்னு கேட்கிறார். இங்க ஆதிசங்கர பகவத் பார்த்தாலும் பெரிய சூராதி அசுரர்கள் எல்லாம் மாய்த்தியப்பா, அப்படிப்பட்ட நீ என்னுடைய மன கிளேசத்தை, என்னுடைய மன துக்கத்தை போக்கடிக்கிறதுக்கு உன்னால முடியாதான்னு கேட்கிறார். நாமளும் இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் படிச்சு முருகப்பெருமானுடைய அருளுக்கு பாத்திரமாவமாக. ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள்.
அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பரணீதன் அவர்களுக்கும் பெரிவாளுக்கும் உள்ள தொடர்பு, அவருக்கு பெரிவா அனுகிரகம் என்றதெல்லாம் ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சிகள். பல பக்தாளுக்கு பல பேருக்கு நடக்கிற நிகழ்ச்சிகள்லாம் பார்த்துன்னு வரும். அதில் இதெல்லாமும் ஒரு சுவையான நிகழ்ச்சிகளை நம்ம பார்த்துன்னு வரது. இந்த பரணீதரன் என்ன பண்ணார், பெரிவாளுக்கு 100 ரூபா காணிக்க மல்லிகை மாலை எப்படி கொடுத்தார், இவருக்கு முதல்ல நம்மளோடது சேர்க்க முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் பெரிவா எப்படி அதை முதல்ல அங்கீகரிச்சுன்னா அத்தனை கூட்டத்துக்கு நடுப்புற அங்கீகரிச்சுட்டு எத்தனை கூட்டம் இருந்தாலும் எத்தனை பேர் இருந்தாலும் உனக்கும் என்னோட பரிபூர்ண கடாட்சம் உண்டு, அனுகிரகம் உண்டு அப்படின்னு சொல்றாப்புல. இது இவருக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லாருக்குமே ஒவ்வொருத்தருக்கும் அப்படிதான். ஈஸ்வர சந்நிதியில எத்தனை பேர் ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருந்தாலும் ஈஸ்வர கடாட்சம் நமக்கும் இருக்கு அப்படிங்கறத காமிக்கிறாப்புல தான் பார்த்தோம். இது ஒரு வைகாசி அனுஷத்தன்னைக்கு பண்ணினா அப்படின்னு பார்த்தோம். 1971 வருஷம் பெரியவா கார்வேட் நகரம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்தா. அந்த கார்வேட் நகரத்துல இருக்கிறதே அந்த வருஷம் ஜெயந்தி பெரியவா வைகாசி அனுஷம். பரணீதரன் பேர்க்கர், பரணீதரன் இன்னும் 2-3 நண்பர்களோட பேருக்கா, ஒரு கார்ல பேருக்கா. இது என்ன பண்ணினார், இந்த வருஷமும் பெரியவாளுக்கு 100 ரூபா ஜெயந்திக்கு காணிக்கை செலுத்துறது அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டார். முத நாள் ராத்திரியே போயிட்டா. மறுநாளைக்கு பொழுது முடிஞ்சா வைகாசி அனுஷம், முத நாள் ராத்திரியே போயிட்டா. போனவர் என்ன பண்ணார், 100 ரூபாயை எடுத்து பெரியவாள்கிட்ட முன்னால வச்சு, இந்த முன்னால மரத்தட்டு இருக்கு அதில் வச்சுட்டு, நாளைக்கு பெரியவா ஜெயந்தி, பெரியவா ஜெயந்திக்கு இங்க எல்லாரும் வாவா பக்தாள்லாம் அவளோட பக்திக்கு ஏத்தாப்புல சக்திக்கு ஏத்தாப்புல கொண்டாடுறா. என்னால முடிஞ்சது 100 ரூபா பாத காணிக்கை வச்சிருக்கேன், இதை பெரியவா நாளைக்கு ஜெயந்தி உற்சவத்துல இங்க நடக்கிற வைபவத்துல இதையும் சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சார். பெரியவா உடனே என்ன பண்ணினா, நீ எதுல வந்திருக்கேள் நீங்கெல்லாம் அப்படின்னார். கார்ல தானே வந்திருக்க. ஆமா அப்படின்னு. டிரைவர் வந்திருக்காரோ அப்படின்னா. வந்திருக்கா அப்படின்னு. அப்போ அந்த டிரைவரை கூப்பிடு, நீ ஒன்று பண்ணு, நான் இங்கேருந்து ஒரு பையனை அனுப்புறேன், கூட ஒருத்தர் ஆளை அனுப்புறேன், இங்க பக்கத்துல புத்தூருக்கு போய் சொல்லும், இந்த 100 ரூபாயை எடுத்துன்னு போய் சொல்லும், பாத்திரம் எடுத்துன்னு போய் இந்த 100 ரூபாய்க்கும் தயிர் வாங்கிட்டு சொல்லும் புத்தூர்லேருந்து அப்படின்னா. டிரைவரை கூப்பிடுன்னா உடனே உத்தரவு பண்ணிட்டா, நீ இந்த கூட இந்த ஆள் வருவார், இவரோட போய் புத்தூர்ல போய் தயிர் கிடைச்சுன்னா தயிரை 100 ரூபாய்க்கு தயிரை வாங்கிட்டு வந்துடும் அப்படின்ட்டா. பழனின்னு அந்த டிரைவர், அவருக்கு ஒரே சந்தோஷம். அவர் ஏற்கனவே அடிக்கடி பரணீதனோடு போய் பெரியவாளை பத்தி பிரபாவம் தெரியும். பெரியவா நம்மளை கூப்பிட்டு இப்படி ஒரு உத்தரவு பண்ணிட்டாளே அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பிரியம், பரம சந்தோஷம். ஆஹா வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு அவர் கிளம்பிட்டார். இந்த பரணீதரன் கூட வந்தவா 2-3 பேருக்கெல்லாம் ஆச்சரியம். 100 ரூபாய்க்கு தயிரை வாங்கி என்ன முடியாது. இந்த காலம் மாதிரி இல்லை, அந்த காலத்துல 100 ரூபாய்க்கு தருனா நிறைய கிடைக்கும். 71 அப்படின்னா 1971ல 100 ரூபாய்க்கு தயிர் வாங்கி இந்த இடத்துல பெரியவாளோ ஒரு குளக்கரையில உட்காந்துட்டு இருக்கா. இதை என்ன பண்ண போறார், எதுக்கு 100 ரூபாய்க்கு தயிர் வாங்கிட்டு சொல்றா பெரியவா புரியல. ஆனா பெரியவா சொல்றா. அந்த டிரைவர்கிட்ட கேட்ட, ஏன்பா போய் வாங்கிட முடியுமா, கிடைக்குமா அப்படின்னு. அவர் சொன்னார், பெரியவா சொல்லிட்டாளோ இல்லையோ, பெரியவா உத்தரவு பண்ணா காரியம் நடந்துட்டுது, அவ்வளவுதான். பெரியவா உத்தரவு மீறி உலகத்துல அண்டச்சராச்சரத்துல ஒன்றும் கிடையாது. பெரியவா ஒன்று சொல்லிட்டாள்னா அதை நிறைவேற்ற வேண்டியது நம்மளோட கடமை, காரியம் தானே நடந்துடும். நான் கவலைப்படாத போறேன் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா ராவேளையா இருக்கிறதுனால இவாளுக்கு யோஜனை. அந்த ஆளையும் வச்சுன்னு கார் எடுத்துன்னு நேராக புத்தூருக்கு போனார். இவாள்லாம் யோஜனை பண்ணி உட்காந்துருக்கா. ஆளுக்கு ஒன்னா சொல்லிட்டு இருக்கா, இந்த தயிர் வந்தா இதை பண்ண சொல்வாளாக்கும், பெரியவா அதை பண்ண சொல்வாளாக்கும் அப்படின்னு. நாமளாவே அனுமானம் பண்ணிக்க வேண்டியதான். நாம நினைக்கிறாப்பெல்லாம் அங்க ஒன்றும் நடக்காது. பெரியவா இதுக்கு மேல ஏதானு ஒண்ணு சொல்லுவா. போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இந்த பழனி டிரைவர் வந்தவர் என்ன சொன்னார், இவாள்லாம் படுத்துட்டு இருக்கா, எத்தனை நேரம் பேசின்னு இருக்கிறது, படுத்துட்டு இருக்கா. அவர் சொன்னார், இல்ல புத்தூருக்கு போனோம், கிடைக்கல, 100 ரூபாய்க்கு தயிர்லாம் அங்க கிடைக்கல, அதனால நான் திரும்பி வந்துட்டேன். பெரியவாளோ 100 ரூபாய்க்கு தயிர் வேணும்னு சொல்லியிருக்கா, வாங்கினா 100 ரூபாய்க்கு தயிர் வாங்குறது அப்படின்னு. அவரோட உறுதியை பாருங்க. பெரியவா சொன்னதை அப்படியே கேட்கணும் அப்படின்னு. திரும்பி வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னவர், இவாள்லாம் பார்த்தா ஏதோ கிடைச்சதையான வாங்கிட்டு வந்து ஒன்றும் இல்லைங்கிறதுக்கு இதையானு சொல்லலாம்னா, இவர் வாங்கினா 100 ரூபாய்க்கும் தயிர் வாங்குவேங்கிற, இல்லையா ஒன்றும் இல்லாத வந்திருக்காருன்னு. உடனே அந்த டிரைவர் பழனியே சொன்ன, இங்கே கிடைக்காது, திருப்பதியில் கிடைக்கும்னு சொல்றா. அதனால நான் திருப்பதிக்கு போய் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன், பொழுது விடியறதுக்குள்ள வாங்கிட்டு வந்துடுறேன். ஏன் திருப்பதிக்கு போயிட்டு வரணும், அதனால உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு போகலான்னு வந்தேன், திருப்பதிக்கு போய் வாங்கிட்டுறேன் அப்படின்னு. சரி, இவாள்லாம் உடனே அதுக்கு போகிறதுக்கு கை செலவுக்கு பணத்தை எல்லாம் கொடுத்துட்டு போயிட்டு ஜாக்கிரதையாக போயிட்டு வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு 2 பேரையும் அனுப்பிச்சுட்டா. இவாள்லாம் படுத்துண்டாச்சு. போனா மணி 1 ஆச்சு, 2 ஆச்சு, 2:30 ஆச்சு, 3 ஆச்சு. அவரை காணும்.
தயிர் வாங்க போனவாள் இவாளுக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி விசாரம் வந்துடுத்து, கவலை வந்துடுத்து, நல்லபடியாக வரணுமே அப்படின்னு. ஆனால் 4 மணி வாக்கில் ஆயிடுத்து. அந்த சமயத்தில் அவர் தூக்கோட 100 ரூபா தயிரோடு வந்தார். இவர் வரத்துக்கும் பெரியவா உள்ளேந்து கதவை திறந்து விஸ்வரூப தரிசனம் கொடுக்குறதுக்கும் சரியாக இருந்தது. பெரியவாள்கிட்ட வச்சா, இங்கே கிடைக்கல, புத்தூரில் கிடைக்கல, அதனால திருப்பதியில் போய் வாங்கிட்டு வந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லி வச்சா பரிவாளுக்கு பரம சந்தோஷம். உடனே பரணிதன்ட்ட வாழ்கிட்ட சொன்னால், இன்னைக்கு வைகாசி அனுஷம், என்னோட பிறந்த நாளுங்கிறதுனால பட்டணத்துலேருந்தே எல்லா ஊர்லேருந்து நிறையா இப்போ தரிசனத்துக்கெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும். அவத்தரம் நிறையா கூட்டம் வரும். இங்கேயும் நாம் ஒரு குளத்தங்கரையில் இருக்கோம். வைகாசி மாதம் நல்ல வெயில், உஷ்ணம் எப்படி இருக்குன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். அதுவும் ஆந்திராவில் கார்வேட் நகரத்தில் கேட்க வேண்டாம், ரொம்ப உஷ்ணமாக இருக்கும். வரவாளுக்கெல்லாம் இங்கே ஆகாரத்துக்கு ஏதானும் பண்ணியானும். அதனால நான் இங்கே இருக்கிறவாளை விட்டு நிறைய சாதம் வடிக்க சொல்கிறேன். சாதம் வடித்தாக்க எல்லாத்தையும் தயிர் ஜாமா கலந்து அதுலேயே இத்தனை மாங்காய் இஞ்சி எல்லாத்தையும் நறுக்கி வெட்டி போட்டு தயிர் ஜாமா கலந்துடுது. வரவா அத்தனை பேருக்கும் தயிர் ஜாத்தை நீனே உங்கள் கையால் கொடு எல்லாருக்கும். இங்கே வந்தவாள்லாம் தரிசனம் பண்ணிவிட்டு அவ வயிறார குளிர தயிர் அதை சாப்பிட்டு போட்டோம். இந்த வெயிலுக்கு ரொம்ப ஹிதமாக இருக்கும் எல்லாருக்கும். அதுக்காக தான் தயிர் வாங்கிட்டு வச்சுனேன். அப்புறம் தான் இவளுக்கு புரிஞ்சுது, நாம் ஏதோ எதுக்காகன்னு நினச்சிருந்தா பெரியவா எப்படி பிளான் பண்ணியிருக்கா, மறுநாளைக்கு எப்படிலாம் கூட்டம் வரும், இந்த கூட்டத்துக்கு எப்படி எல்லாருக்கும் படி அளக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த தயிரை வாங்கிட்டு வர சொல்லியிருக்கான்னு. அதே மாதிரியே மறுநாளைக்கு பொழுது விடிஞ்சுது. அண்டால தயிர் சால்லாம் கலந்தா 11 மணியிலேருந்து ஆரம்பித்து சாயந்தரம் 4 மணி மட்டும் இந்த பரணிதரன் கூட போயிருந்தவ எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாருமே சேர்ந்து வரவாளுக்கெல்லாம் இலையில வச்சு 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 கொடுத்தா எல்லாருக்கும் பரம சந்தோஷம். இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு காட்டிலையும் வந்து பெரியவா தரிசனத்துக்கு தரிசனம் கிடைக்கிறது, வயிறார ஆகாரமும் கிடைச்சிது. எல்லாரும் பரம சந்தோஷத்தோடு போனால் அன்னைக்கு சாயந்தரம் இவ கிளம்பி வரா. உத்தரவு வாங்கிக்கிறது பெரியவா. இப்போ திருப்தி தானே, வரவாளுக்கெல்லாம் குளிர தயிர் ஜாமா இருந்துன்னா ரொம்ப சௌக்கியமாக இருக்கும் இந்த இடத்துல. அதுக்காக தான் இன்னைக்கு ஜெயந்தியாகவும் இருக்குது. எல்லாரும் வரா. வந்த கூட்டத்துக்கெல்லாம் நீ அன்னதானம் பண்ணி நாப்பில் இருக்கணும், அதனால தான் தயிர் வாங்கிட்டு சொன்னேன், கொடுத்தேன். உனக்கும் திருப்தி தானே, வந்தவாளுக்கெல்லாம் திருப்தி, வாங்கிட்ட வாளுக்கெல்லாம் திருப்தி, சாப்பிட்ட வாளுக்கும் திருப்தி, சாதம் போட்ட வாளுக்கும் அதை விட திருப்தி இருக்குமே, திருப்தி தானே அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சா இவருக்கு பரம சந்தோஷம். நாம் ஏதோ இந்த 100 ரூபா காணிக்கே பெரியவாளுக்கு நடக்கிற அந்த வைபவத்தில் இதையும் சேர்த்துக்கணும், அணில் மாதிரி சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னா பெரியவா என்ன பண்ணிட்டார், ஒரு பெரிய அன்னதான கைங்கரியத்தையே நமக்கு கொடுக்குறாப்புல கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணிட்டா. இதுதான் நாம தான் நினச்சிட்டு இருக்கோம், 100 ரூபா தானே, 500 ரூபா தானே, 1000 தானே அப்படின்னு. ஈஸ்வரனுக்கு இந்த வேல்யூ, மணி வேல்யூ வச்சுன்னு அவரோட கிருபை இருக்கிறது இல்லை. எப்படி இருக்குன்னு நம்மளோட பாவத்தை பொறுத்தது. பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயும் சுவாமி கீதையில சொல்றாரு, நீ என்ன வேணா பண்ணு, எனக்கு என்ன பவுனா கொடுக்கணும், வெள்ளியா கொடுக்கணும், அப்படித்தான் கொடுக்கணும், அப்படித்தான் இருக்கணும் இல்லை. உனக்கு கையில கிடைச்சது உன் சக்திக்கு உள்ளது என்ன முடியும். ஒரு பூ முடிஞ்சா போடு, இல்லை ஒரு பழம் முடிஞ்சா பண்ணு, ஒன்றும் இல்லையா ஒரு எங்கேயான இலையை பறிச்சு போடு, ஒன்றும் இல்லையா ஒரு சொட்டு தண்ணி. தண்ணீர்னா என்ன, ஒரு டம்ளர்ல தண்ணி எடுத்து ஊத்துறது இல்லை, கண்ணீர். கண்ணால காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி அப்படின்னு சொல்றாரு ஞானசம்பந்தர். அது மாதிரி ஈஸ்வரா இப்பேற்பட்ட உனக்கு என்னால வேற ஒன்றும் பண்றதுக்கு சக்தி இல்லை அப்படின்னு கண்ணால ஒரு சொட்டு தண்ணி விட, அதுவே அவருக்கு பிரீத்தி. அதனால பகவானுக்கு அந்த பாவம் தான் முக்கியமே வழியே நாம இத்தனை ரூபா கொடுக்கணுமா இதுவா அதுவா அதெல்லாம் அங்க லட்சியமே கிடையாது. இந்த பரணிதரன் இந்த நிகழ்ச்சி நமக்கு அதுதான் காமிக்கிறது. ஏதாவது 100 ரூபா தானே கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த 100 ரூபாலேயே எத்தனை பேருக்கும் வயிற குளிர ரொப்பராப்பில் பெரியவா ஒரு அனுகிரகம் பண்றா அப்படின்னா அது பெரியவாளோட அந்த பிரபாவத்தை காமிக்கிறது, நம்மளோட பக்தியும் காமிக்கிறது. இப்படிதான் பண்ணினா சரி இவா திரும்பி கிளம்ப போறா. கிளம்புறதே கேட்டா, நீங்க கார்ல தானே வந்திருக்கேன்னா முதல்லயே சொல்லியாச்சு, எத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்க கார்லன்னு. 3 பேர் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா கிட்ட, பின் சீட்ல 3 பேர் உட்காரலாம் இல்லையோ, உட்காரலாம். முன் சீட்ல எத்தனை பேர் உட்காரலாம் அப்படின்னா, டிரைவரை தவிர இன்னும் 2 பேர் உட்காரலாம் அப்படின்னா. ஓ அப்ப டிரைவரை தவிர 2 பேர் உட்காரலான்னாக்க ஒருத்தர் உட்காந்துட்டாக்க சௌரியமா கம்ஃபர்டபுளா உட்காரலாம் இல்லையா அப்படின்னா. ஆமா அப்படின்னா. இது எதுக்கு இத்தனை கேள்வி கேட்கிறா. உடனே சொல்றா, பக்கத்துல நாகலட்சுமின்னு ஒரு பக்த, அந்த அம்மாவை காமிச்சு, இவ ஊருக்கு போகணும், இப்போ ஊருக்கு போய் ராத்திரி பட்டணத்துலேருந்து பம்பாய்க்கு ட்ரெயின் பிடிக்கணும். பம்பாய் நாகலட்சுமி அப்படின்னு சொல்ல பம்பாயில் இருக்கா. இப்போ பெரியவா தரிசனத்துக்காக வந்திருக்கா, ஜெயந்தி தரிசனத்துக்காக. அவள் மெட்ராஸ் போய் ட்ரெயினை பிடிச்சி பாம்பே போகணும். அதனால் நீ ஒன்று பண்ணு, நீங்கள் 3 பேரும் பின் சீட்டில் உட்காருங்கோ, இந்த அம்மாவை முன் சீட்டில் உட்காத்தி வச்சு அவளை போய் பட்டணத்தில் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் விட்டுட்டு நீங்கள் வீடுக்கு போயிட்டு வாங்கோ, க்ஷேமமாக இருங்கோ அப்படின்னு அனுகிரகம் பண்ணினா. இது அவர் சொல்லு, முதல்ல 100 ரூபா காணிக்க செலுத்தணும் அப்படின்னு காயினா மாற்றி போட்டோம். அதுக்கப்புறம் உடனே என்ன ஆச்சுன்னர், பெரியவாளுக்கு ஜெயந்திக்கு 100 ரூபா கொடுக்குறாப்புல இருந்தது. என்னமோ இந்த 100 ரூபாய்க்கு என்ன சம்பந்தம்னே தெரியல.
பெரியவாளுக்கு அதுக்கப்புறம் இவர் எது பண்ணினாலும் 100 ரூபா சம்பந்தப்பட்டதாவே இருந்திருக்கு. அதுதான் ஒரு ஆச்சரியமா சொல்லுவார் அவர். 100 100ஆவே இருக்கு, சதங்கண்ட பெரியவாளுக்கு 100 ரூபா காணிக்கையிலேயே கைங்கரியம் பண்றாப்புல இருக்கு அப்படின்னு. இந்த 2 நிகழ்ச்சியிலையும் இவராவே 100 ரூபா கொடுக்கணும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டு போய் கொடுத்தது இப்படி 2 நிகழ்ச்சி இல்லையா? அதே மாதிரி பெரியவாளாவே இவர் தீர்மானமே பண்ணாத திடீர்னு பெரியவா வலியை ஏத்துண்டதும் 2 நிகழ்ச்சி. அதுலயும் பார்த்தேன்னா இதே 100 ரூபா. ஒரு சமயம் தீபாவளியும் போது பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு காலங்காலத்துல இவன் நுங்கம்பாக்கத்துலேருந்து கிளம்பி போயிருக்கா. தத்தாஜின்னு இவரோட கூட இருக்கிறவர், அவள் 2 பேருமா கிளம்பி போயிருக்கா. காலங்காலத்தால போயாச்சு. ஏன்னா தீபாவளி அன்னைக்கு சீக்கிரமே ஸ்நானம் பண்ணுவா இல்லையா, கங்கா ஸ்நானம்ட்டு உடனே கிளம்பி போயிட்டா. பெரியவாளை போய் தரிசனம் பண்ணா காஞ்சிபுரத்துல. பெரியவா இவர்கிட்ட சொல்றா, இன்னைக்கு தீபாவளிக்கு வந்திருக்க, நான் ஒன்று சொன்னா நீ பைய ஒன்று செய்வியா, கைங்கரியம் பண்ணுவியா அப்படின்னு. இவர் சொன்ன எது பண்ணாலும் காத்துன்னு இருக்கேன் அப்படின்னு. எனக்கு தீபாவளி இன்னைக்கு என்கிட்ட கைக்கரியம் பண்ணுறவா இருக்கா, அவளுக்கெல்லாம் வேஷ்டி கொடுக்கணும், புதுசாக வேஷ்டி துண்டு கொடுக்கணும், அதனால நீ வாங்கி தரியா அப்படின்னா. வேஷ்டி வாங்கி கொடுக்குறியா அப்படின்னு. இவர் பார்த்தார், இதை எதிர்பார்க்கல. அவளுக்கு 4-5 பேருக்கு வேஷ்டி வாங்கணும்னா அந்த காலத்து விலைக்கு ஒரு வேஷ்டி துண்டுக்கு 100 ரூபாயானும் வேணும். என்கிட்ட நான் பணம் கொண்டு வரலையே. இவர் அது மாதிரி எடுத்துட்டு போகலை, எதிர்பார்க்கல. அத்தனை வேஷ்டி வாங்குறாப்புல என்கிட்ட பணம் கொண்டு வரலையே. உடனே பெரியவா, நீ பணம் கொண்டு வரலைன்னா ஒன்று பண்ணு, யார்ட்டானு கடன் வாங்கியானு வாங்கி கொடுத்துரும், அதுக்கப்புறம் இப்போ வேஷ்டியை வாங்கி கொடுத்துரும், அப்புறம் அவளை கடன் அடைச்சிரும் அப்படின்னு. இவர் பார்த்தார், என்ன தர்மம் இடத்துல கடன் வாங்கியானும் பெரியவா வலிய தர்மம் நினைச்சிடறாளே அப்படின்னு. இப்படி யோஜனை பண்ணிட்டு அவர் தத்தாங்கிற பக்கத்தில் இருக்கிறவர் சொன்னார், தத்தாஜி பெரியவா ஒரு உத்தரவு பண்றா, அப்போ போய் நீமா அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்க, ஆகட்டும் பண்றேன்னு சொல்லு, பணம் வேணும்னா நான் கொடுக்குறேன், நீ உங்ககிட்ட இல்லை இல்லைன்னு அங்கே போய் பெரியவாள்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காத, பெரியவாளுக்கு தெரியாதா இருக்கா இல்லையான்னு. அப்படி நம்மகிட்ட இல்லைன்னு சொன்னா கூட யார்ட்டேன்னு வாங்கியானு கைமாத்து வாங்கியானு பண்ணுன்னு சொல்றான்னா அதுக்கு ஏதோ காரணம் இருக்கு, பெரிய அனுகிரகம், அதனால பண்றேன்னு சரின்னு மட்டும் ஒத்துக்கோ அப்படின்னு. சரி பண்றேன் அப்படின்னு. சரி பண்ணு அப்படின்னா, என்ன நின்றுட்டு இருக்க, போய் வாங்கிட்டு வா கடையில் அப்படின்னா. அப்போ பார்த்தா மணி 6:30 மணி கார்த்தால. இவர் சொன்னார், மணி 6 தான் ஆறுது, 8 மணி 9 மணிக்கு மேலே தான் கடை திறப்பா, அதனால கடை திறந்தோன்னு போய் வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னா. அதெல்லாம் இல்லை, இப்பவே போய் வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு. வேடிக்கையா இருக்கும். சில இதெல்லாம் பெரியவா பார்த்தா இந்த க்ஷணமே பண்ணுங்கிறாப்புல இருக்கும். நமக்கு பார்த்தா இது நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்னு தான் தோணும், ஆனா நடந்துரும். உடனே பெரியவா சொன்னா, இங்கேருந்து போ, பக்கத்துல ஒரு அந்த இதே தெருவில் 5-6 வீடு தள்ளி ஒரு கடை இருக்கு, துணிக்கடை இருக்கு. அந்த துணிக்கடைக்கு பின்னாலே தான் வீடும். தூங்கின்னு இருப்பா, நீ போய் கதவை தட்டி எழுப்பி கடையை திறந்து இது மாதிரி வேஷ்டி துண்டு வேணும்னு கேளு, நான் சொன்னேன்னு சொல்லி கொடுப்பார் அப்படின்னு. சரி பெரியவா சொல்லியாச்சு, அதுக்கப்புறம் என்ன போனேன். அந்த இந்த கடைக்காரர் தூங்கி இந்த எழுப்பினே, பெரியவா சொல்றான்னு விழுந்தடிச்சுன்னு ஏந்துன்னு வந்து கடையை திறந்து வேஷ்டி துண்டெல்லாம் கொடுத்தா. எடுத்துன்னு வந்தோடனே பெரியவா இவாளுக்கு கொடு அவளுக்கு கொடு உங்கையாலே கொடு அப்படின்னா எல்லாருக்கும் கொடுக்க சொன்னா. யாராருக்கெல்லாம் கொடுக்க சொன்னாலும் எத்தனை வாங்கிட்டு சொன்னாலும் கொடுத்தாச்சு. இல்லை தீபாவளியா இருக்கு, அவளும் இன்னைக்கு புதுசு கட்டின்னு இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுனால தான் உன்னை வந்து நல்ல வேலையா நீ வந்து உங்ககிட்ட கொடுக்க சொன்னேன் அப்படின்னு. இப்படி இவாளுக்கெல்லாம் வேஷ்டி வாங்கி கொடுத்தது எவ்வளோ ஆச்சுன்னா செலவு 100 ரூபா ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் போய் எந்த கடனை கொடுத்துருன்னா தவறாத கொடுத்துருன்னா கொடுத்தாச்சு. இப்போ இவராகவே ஒரு தடவை தி கைடுக்கு சன்மானம் வந்தது 1000 ரூபாயில் 100 ரூபா கொடுத்தார். அதே மாதிரி கார்வேட் நகரில் போகிறதையும் 100 ரூபா காணிக்க வச்சார். இப்போ பெரிய அது 2 இவராகவே வலிய 100 ரூபான்னு கொடுத்தது. இப்போ பெரியவாவே வலிய வாங்கிக்கிறது என்னன்னு, அவ சொன்ன கைங்கிறதுக்கு வேஷ்டி துண்டு வாங்கி கொடுன்னா வாங்கி கொடுத்த எவ்வளவுன்னா 100 ரூபா செலவாச்சு. இப்படி ஒரு தடவை 2 தடவை 3ஆம் தரம் ஆச்சா. இன்னொரு தரம் அதிசயம், பெரியவா கலவையில் இருந்தா அப்படின்னு சொன்னோம். கலவையில் இருக்கிறதே இவர் தரிசனத்துக்கு போயிருக்கார், தரிசனம்லாம் பண்ணியாச்சு. ராத்திரி ஒரு 7:30 மணி 8 மணி வரைக்கும் இவர் உத்தரவு வாங்கிட்டு கிளம்ப போறார். கிளம்புறதே பெரியவா என்ன பண்ணா, நீ ஒன்று பண்ணு, எனக்கு ஒரு பெஞ்சு ஒன்று பண்ணி கொடுத்துட்டு போயேன் அப்படின்னா. இவருக்கு ஆச்சரியம், என்ன திடீர்னு ஏதோ பெரியவா பெஞ்சு பண்ணி கொடுங்கிறா அப்படின்னு. பண்ணி கொடுத்துட்டு போ அப்படின்னா இவர் இப்பவும் என்ன சொன்னார், இல்லை என் கையில நான் அதுக்கு உண்டான பணம் எவ்வளவு ஆகும்னு தெரியல, ஒரு பெஞ்சு பண்ணணும்னா அதுக்கு ஏத்தாப்புல வசதி இல்லை, நான் கொண்டு வரலையே, பையில என்கிட்ட பணம் இல்லை அப்படின்னு. உடனே பெரியவா, மடத்துல கடன் வாங்கிட்டு போய் பண்ணிட்டு வா, மடத்துல மேனேஜர் இருப்பார் ஜானகிராமையா அப்படின்னு ஸ்ரீகாரியம் இருப்பார், அவ மடத்துல காமாட்சி கோவில்லாம் பாத்துக்குவா, இங்க யார்ட்டேன்னு சொல்லி கைமாத்து வாங்கி கொடுத்துரு, ஆனா மறக்காத ஊருக்கு போய் அவளுக்கு இந்த பணத்தை அனுப்பிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள போயிட்டா. இவர் வெளியில வந்துட்டார். வெளியில வந்து அந்த ஜானகிராமையிட்ட சொன்னார், பெரியவா உத்தரவு பண்ணியிருக்கா, பெஞ்சு பண்ணி கொடுத்துட்டு போங்கிறா, எனக்கு எவ்வளவு செலவாகும் என்ன ஏதுன்னு புரியல, கையில பணமும் இல்லை, என்ன பண்றது அப்படின்னு. இதே ஜானகிராமையா சொன்னார், அதெல்லாம் கவலைப்படாத, மடத்து பணம் இருக்கு,
நான் எடுத்து தரேன், எத்தனை வேணா வாங்கிக்கோ, பெஞ்சு என்ன ஆறுதோ பண்ணி கொடுத்துட்டு போனேன். இவர் சொன்னார், யார்ட்டையான கைமாத்து வாங்கிக்கோன்னு சொல்லிக்கானாலும் மடத்து பணத்திலேருந்து கொடுத்தாங்க. மடத்து பணத்திலேயே எடுத்து மடத்துக்கே பண்றதுக்கு பெரியவாளுக்கு பண்றது நியாயம் இல்லை. நீங்க உங்களோட சொந்த பணத்துல இருந்தா கொடுங்கோ, நான் அதை அடைச்சுடுறேன் அப்படின்னு. அவர் உடனே அவர்கிட்ட 100 ரூபா வாங்கிட்டு அவர் உடனே சொன்ன, பக்கத்துல இங்க யாரை போய் கேட்கறது, இங்க அதுக்கு பண்றவா இருக்காளா, கார்பெண்டர் இருக்காரா, என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது அவரே சொன்னார். அதெல்லாம் கவலையே பட வேண்டாம், இங்க நான் 10 அடி நடந்தீங்கன்னாக்க ஒரு கடை இருக்கு, அதுல ஒரு ஆசாரி இருக்காரு, அவர்கிட்ட போய் கேளு. இப்ப மணி 8:30 ஆயிடுத்து, அவர் என்னமே பூட்டின்னு போயிடுவார், நீ அதனால சீக்கிரம் போய் அவரை பிடிச்சி இது மாதிரி பண்ணி தரணும்னு சொல்லு, பெரியவா சொல்றான்னு சொல்லு, அவர் பண்ணி கொடுப்பார் அப்படின்ட்டு 100 ரூபா பணத்தையும் கொடுத்து இங்க வந்தா. அதே மாதிரி அவர் கடையை சாத்துன்னு கிளம்புறதுக்கு இருந்த சமயத்துல இவ போய் பிடிச்சு மாதிரி பெரியவாளுக்கு ஒரு பெஞ்சு பண்ணி தரணும், இப்போ பொழுது விடியறதுக்குள்ள பண்ணணும், இப்பயே பண்ணணும் அப்படின்னா அவர் உடனே இதுக்கு என்ன மரம்லாம் வேணும் அப்படிங்கிறத லிஸ்ட் போட்டு என்ன பண்ண, நீங்க போய் பக்கத்துல போய் இடத்துல வாங்கிட்டு வாங்கோ, நான் அதுக்குள்ள போய் சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுறேன், பண்ணிவிடலாம் அப்படின்னு. இவாளை அதே மாதிரி போய் வாங்கிட்டு வந்தா. இந்த ஆளு பண்ண ஆரம்பிச்சார் ராத்திரி 11 மணிக்கு மேல பண்ண ஆரம்பிச்சு. இவா 2 பேரும் இந்த பரணிதனும் அவரோட ஃப்ரெண்டும் நண்பருமா உட்காந்துட்டு பார்த்துன்னு இருக்கா. பார்த்துன்னு அவருக்கு ஏதாவது ராமுழுக்களும் பொழுத கழிக்கணுமே, பெஞ்சு பண்ற வரைக்கும் இவா ஏதோ கதையெல்லாம் பேசினு எல்லாம் பண்ணியிருந்தா. ஒரு டீயை குடிச்சிட்டு அன்னைக்கு ஆகாரம் ஆளுக்கு தான் இப்படி வெடிகாரத்தால 4 மணி வாக்குல பெஞ்சியை பண்ணிவிட்டார். பெஞ்சியை பண்ணா பரம சந்தோஷம். இவா 2 பேருமா பிடிச்சு கொண்டு பெரியவாள்கிட்ட போட்டா. இது எவ்வளவு ஆச்சுனர், இதே 100 ரூபா ஆச்சு. மரம் வாங்கினது, இவருக்கு கூலி கிளி எல்லாம் 100 ரூபா ஆச்சு. பெரியவாளுக்கு ராவோட ராவா ஒரு பெஞ்சியை பண்ணி கொண்டு அர்ப்பணம் பண்ணியாச்சு. மறுநாளைக்கு காலங்கார்த்தால இவா கிளம்பி வரப்போறா. பெரியவா விடிய சிவராத்திரி மாதிரி முழிச்சுந்தியாக்கும் பெஞ்சு பண்ணணுங்கிறதுக்காக அப்படின்னு பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணி இவாளுக்கு பிரசாதத்தை கொடுத்து அனுப்பிச்சா. இப்படி 1 தரமாச்சு, 2 தரமாச்சு, 3 தரமாச்சு, 4 தரமாச்சு. திருப்பி இவர் என்ன கைங்கரியம் பண்ணினாலும், இவராவே பண்ணினாலும் 100 ரூபாயாவே இருக்கு, பெரியவாளாவே கேட்டு இதானம் பண்ணிட்டாலும் 100 ரூபாயாவே இருக்கு அப்படின்னு அவருக்கு பரம சந்தோஷமா இருக்கும். இந்த 100க்கும் ஏதோ பெரியவாளுக்கும் நமக்கும் ஏதோ சம்பந்தம் இருக்கு போல இருக்கு, இப்படி 100 ரூபாயிலேயே அனுகிரகம் இருக்கு அப்படின்னு. இப்படி பல நிகழ்ச்சிகள் இப்படி இருக்கிறதே பெரியவானம்னா. காளஹஸ்தியில ஒரு தரம் வேதா சதஸ் நடந்துட்டு இருக்கிறதே, ஆகம சில்ப சதஸ். பெரியவா அவர்கிட்ட, உங்க வாசன் நீ கூப்பிட்டாக்க இங்க வருவரோ அப்படின்னு. எஸ் வாசன் பெரிய பொசிஷன்ல இருக்கிறவர். இவர் பெரியவா சொன்னாலேன்ட்டு கேட்டாக்க என்ன சொல்ல முடியும், வருவரா மாட்டாருன்னு நமக்கு என்ன தெரியும், போய் வேணா சொல்லி பார்க்கலாம். உடனே இவர் மெட்ராஸ்க்கு வந்தார். வாசன்ட்ட சொன்னார், பெரியவா உங்களை வர முடியுமான்னு கேட்கறா, எப்போ சௌரியப்பட்டதோ வரச்சொல்ற அப்படின்னா. வாசனுக்கு ஒரே சர்ப்ரைஸ், பெரியவா நம்மளை கூப்பிட்டு அனுப்புறாளே, எதுக்கு வர சொன்னா. உடனே ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கோ, பெரியவா உத்தரவு வருது, ஏன் சௌரியம்லாம் இல்லை, பெரியவா சொல்லிட்டாள்னா உடனே பண்ணிட வேண்டியது அந்த காரியத்தை. பெரியவாளுக்கு எப்போ சௌரியம்னு கேளு, அப்ப நான் வரேன் அப்படின்னு. உடனே என்ன பண்ண, நீ இப்பயே கிளம்பி திருப்பி போ, பெரியவாள்கிட்ட போ, பெரியவாள்கிட்ட கேளு, எப்போ நான் வந்தா பெரியவா உத்தரவு பண்ணாலும் அப்போ வரேன்னு சொல்லு, நான் ரெடியா இருக்கேன், நீ அங்கே போயிட்டு எப்போ என்ன வர சொல்றான்னு பெரியவா அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணி நான் உடனே கிளம்பி வரேன்னு. இவர் போய் பெரியவாள்கிட்ட கேட்டா, நாளைக்கு சாயந்தரம் 4 மணிக்கு வர சொல்லு அப்படின்ட்டா. இதே மாதிரியே வாசன் மறுநாளைக்கு சாயந்தரம் 4 மணிக்கு வந்தார். பெரியவா அவர்கிட்ட பல விஷயங்கள் பேசியிருந்தா. தனியா வர்ணீதரன் கண்ணன் எல்லாரையும் அந்தண்ட போய் சொல்லிட்டா. போயிட்டு பெரியவா அவரோட பல விஷயங்கள் பேசியிருந்திருக்கா. அது என்ன பேசினா எது ஒன்றும் தெரியாது. கடைசியில அந்த பேச்சு முடிகிற சமயத்துல என்ன பண்ணா, பரணிதர கிட்டக்க வான்னு கூப்பிட்டா. இவர் கிட்டக்க போறதே பெரியவா பரணிதன்ட்ட சொல்லிட்டு இருக்கார், வாசன்ட்ட சொல்லிட்டு, வாசன் பெரியவாள்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கார், பெரியவா என்ன சொல்றாலோ பண்றதுக்கு காத்துருக்கேன், உத்தரவு பண்ணணும் அப்படிங்கிற. உடனே பெரியவா அவர்கிட்ட சொல்றா, எல்லாம் எனக்கு என்ன வேணும்னு இவனுக்கு தெரியும், இவனை கேட்டுக்கோ, அவன் என்ன சொல்றானோ அதை எனக்கு பண்ணு அப்படின்னா ஏந்துனுட்டா. பக்கத்துல கோவில், அந்த கோவில் இந்த கல்வெட்டுலாம் அழிச்சுன்னு போய் வாசனை காமிச்சு எல்லாம் பண்ணி உத்தரவு கொடுத்து அனுப்பிச்சாச்சு. இவர் மறுநாளைக்கு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. வீட்டுக்கு வந்தோடனே பரணிதரனை கூப்பிட்டார். கூப்பிட்டு, பெரியவா உங்ககிட்ட கேட்டுக்கு சொன்னா, பெரியவா என்ன என்கிட்ட எதிர்பார்க்கறா, என்ன வேணும்னு தெரியல, பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கா, அதனால நீ உனக்கே தான் தெரியும், எனக்கு என்ன வேணும்னு இவனுக்கு தெரியும், இவன் என்ன சொல்றானோ அந்த பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கா, நீ சொல்லு பெரியவாளுக்கு என்ன வேணும் இப்ப தேவை, நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லு அப்படின்னு. இது பரணிதனுக்கு தர்ம சங்கடமா இருந்தது. பெரியவா என்ன மனசுல வச்சுட்டு அவர்கிட்ட எதிர்பார்த்தா கேட்கறான்னு தெரியல, வர சொல்லி நம்ம தலையில பொறுப்பை கட்டிட்டா, நாம சொல்றது சரியா இருக்குமா, கூட இருக்குமா, குறைச்சு இருக்குமா, என்ன ஏதுன்னு புரியாது அப்படின்ட்டு அவர் என்ன பண்ணார், பெரியவா ஏன் என்கிட்ட இப்படி சொல்றான்னு தெரியல,
எனக்கு பெரியவாளுக்கு என்ன வேணும் என்ன எதிர்பார்க்கணும்னு தெரியலன்னா வாசன் சிரிச்சுட்டே சொன்னேன், என்னைய அது பெரியவாளான்னா உன்னை கேட்டுக்கோ, நீ சொல்றத பண்ணுங்கிற, நீ நானா எனக்கு தெரியாது பெரியவாளை தான் கேட்கணுங்கிற, இப்போ நான் என்னதான் பண்றது? அதனால ஒன்று பண்ணு, திருப்பி பெரியவாள்கிட்டயே போ, அவள்கிட்ட நீனே விவரமா கேளு, என்ன சொல்றாளோ அதை பண்றேன் அப்படின்னு. உடனே பழையபடி திருப்பி பெரியவாள்கிட்ட போனேன். பெரியவாள்கிட்ட போய் வாசன் கேட்குற என்ன பண்ணணும்னு கேட்குறார். நீ தான் சொல்லேன், நான் தானே சொன்னேன் அவர்கிட்ட, உனக்கு தெரியும் எனக்கு என்ன வேணும்னு, அதனால நீ சொல்றத பண்ணுன்னு தானே சொன்னேன். அவர் சொன்னார், எனக்கு இது தர்ம சங்கடமா இருக்கு, நான் என்னத்தை சொல்றது, சொன்னா கூட இருக்குமா குறைச்சிருக்குமா, எது வேணும் எது வேண்டாம்னு எனக்கு தெரியல, எனக்கு ஒன்றும் தோணலைன்னு. உனக்கு ஒண்ணுமே தோணலையா? தோணலைன்னு. அப்போ நீ ஒன்று பண்ணு, மேனேஜர்கிட்ட போ, இந்த தர்ம பிரச்சாரத்துக்காக அங்கங்கே சின்ன சின்னதாக ஸ்லோகங்கள் இது மாதிரிலாம் போட்டு எல்லாருக்கும் நாம போல போஸ்ட்லாம் அனுப்பிச்சு விநியோகம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இதுக்கெல்லாம் போஸ்டேஜ் என்ன செலவாகுதுன்னு போய் கேட்டுண்டு வா அப்படின்னு. இவர் உடனே பரணிதன் போய் கேட்குற மடத்தில் ஆஃபீஸில் கேட்குற, அவா எல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு மாதத்துக்கு தோராயமாக 100 ரூபா செலவாகும் அப்படின்னு வந்து பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார். இந்த போஸ்டேஜெல்லாம் 100 ரூபா செலவாகும்னு சொல்கிறோம். உடனே அப்போ ஒன்று பண்ணு, நீ வாசன்கிட்ட போய் இந்த போஸ்டேஜ் செலவை மாதம் அவரை ஒத்துக்க சொல்லும், மாதம் 100 ரூபா மடத்துக்கு கொடுக்க சொல்லு இந்த போஸ்டேஜுக்காக தர்ம பிரச்சாரத்துக்கு அப்படின்னு. பரணிதனுக்கு ஒரு ரிலீஃப், நாமளாவே 1000 ரூபா கேட்டால் கூட இருக்குமா இல்லை 50 ரூபா கேட்டால் குறைச்சலா இருக்குமா என்ன ஏதுன்னு தெரியாது. அப்படி இருக்கிறது பெரியவாளாவே இப்போ ஒரு தீர்மானம் பண்ணி இந்த கைங்கனும் தீர்மானம் பண்ணிட்டாளேன்னு நேராக வாசன்கிட்ட போய் சொன்னார். வாசனுக்கு ஒரே சர்ப்ரைஸ். வாசனுக்கு மட்டுமா என்ன, பரணிதரன்லேருந்து எல்லாருக்குமே சர்ப்ரைஸ். என்ன அப்படின்னா, ஒரு பெரிய கோட்டீஸ்வரர் அவர்கிட்ட பெரியவா என்ன கேட்குறான்னு, போஸ்டேஜுக்கு 100 ரூபா கொடுங்கிறா. வாசன் ஆச்சரியப்பட்டு சொன்னார், என்னப்பா அது அவ்வளவுதானா? நான் அதானும் பெரியவாளுக்கு ஒரு 1,00,000 ரூபாயானும் கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன், 1,00,000 ரூபாயானு எதிர்பார்த்து அதுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தேன், நீ வெறும் 100 ரூபான்னு சொல்றியே அப்படின்னா. அந்த காலத்துல 1,00,000 ரூபாய் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னா பெரிய தொகை. அவர் அப்படி கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு ஏதோ பெரியவா கூட்டு அனுப்பிச்சிருக்காளே, நம்மள்ட்ட உத்தரவு பண்றானேன்னு அவர் 1,00,000 ரூபாய் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறது. பெரியவா கேட்டது வெறும் 100 ரூபாய் தர்ம பிரச்சாரத்துக்கு போஸ்டேஜுக்காக. உடனே நேர வீட்டுக்கு வானர் அழிச்சுன்னு போனார். வாசன் தன்னோட மனைவி வீட்டை சொன்னார், இன்னுமே பெரியவா உத்தரவு, மாசம் 1ஆம் தேதி பிறந்தோன்னு ஸ்ரீதர்ட்ட 100 ரூபா கொடுத்து மடத்துல சேர்க்க சொல்லணும் அப்படின்னு. அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சது இன்று வரைக்கும் தொடர்ந்து அந்த குடும்பத்திலேருந்து தர்ம பிரச்சாரத்துக்காக 100 ரூபா போயின்னு இருக்கு அப்படின்னா இதுதான் பெரியவா. வேடிக்கை என்னன்னா, பரணிதன் சொல்றாப்புல, நான் பண்ணினாலும் 100 ரூபாயா இருக்கு, என் மூலியமா யாரானும் பண்ண சொன்னாலும் 100 ரூபாயா இருக்கு அப்படின்னு அவர் ஆச்சரியப்படுவார். இப்படி தொடர்ந்து இந்த அனுகிரகம் மழையா பொழிஞ்சுட்டு இருக்கு. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு தெள்ளேணம் கயல் மாண்ட கண்ணிதன் பங்கன் எனை கலந்து ஆண்டலுமே அயல் மாண்டு அருவினை சுற்றமும் மாண்டு அவனியின் மேல் மயல் மாண்டு மற்று உள்ள வாசகம் மாண்டு என்னுடைய செயல் மாண்டவா பாடி மயல் மாண்டு மற்றுள்ள வாசகம் மாண்டு என்னுடைய செயல் மாண்டவா பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ முத்திக்கு உடன்
முனிவர் குழாம் நனிவாட அத்திக்கு அருளி அடியேனை ஆண்டு கொண்டு பத்திக்கடலுள் பதித்த பரஞ்சோதி தித்திக்குமா பாடி தெள்ளேனும் குட்டாமோ பார்வாடும் பாதாளர் பாடும் விண்ணோர் தம் பாடும் ஆர்பாடும் சாரா வகையருளி ஆண்டு கொண்ட நேர்பாடல் பாடி நினைப்பரிய தனிப்பெரியோ சீர்பாடல் பாடி நாம் தெள்ளேணம் குட்டாமோ மாலே பிரமனே மற்றொழிந்த தேவர்களே நூலே நுழைவறியான் நுண்ணியனாய் வந்தடியேன் பாலே புகுந்து பரிந்துருக்கும் பாவகத்தால் பாலே புகுந்து பரிந்துருக்கும் பாவகத்தால் சேலேர் கண்ணீர் மல்க தெள்ளேணம் கொட்டாமோ உருகி பெருகி உளக்குளிர முகந்து கொண்டு பருகற்கு இனிய பரங்கருணை தடங்கடலை மருவி திகழ்த்தன் வார்கழலே நினைந்து அடியோ திருவை பரவினாம் தெள்ளேணம் குட்டாமோ புத்தன் புரந்தராதியர் அயன்மால் போற்றிசையும் பித்தன் பெருந்துரை மேயபிரான் பிறப்பறுத்த அத்தன் அணிதில்லை அம்பலவன் அருட்கழல்கள் சித்தம் புகுந்தவா தெள்ளேணம் கொட்டாமோ உவலை சமயங்கள்
ஒவ்வாத சாத்திரமாம் உவலை சமயங்கள் ஒவ்வாத சாத்திரமாம் சவலை கடல் உளனாய் கிடந்து தடுமாறும் உவலை சமயங்கள் ஒவ்வாத சாத்திரமாம் சவலை கடல் உளனாய் கிடந்து தடுமாறும் கவலை கெடுத்து கழலினைகள் தந்தருளும் கவலை கெடுத்து கழலினைகள் தந்தருளும் செயலை பரவினாம் தெள்ளேணம் கொட்டாமோ வான் கெட்டு மாருதம் மாய்ந்து அழல் நீர் மண்கடினும் தான் கெட்டலின்றி சலிப்பறியா தன்மயனுக்கு ஊன் கெட்டு உயிர் கெட்டு உணர்வு கெட்டு என் உள்ளமும் போய் நான் கெட்டவா பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ விண்ணோரு முழுமுதல் பாதாளத்தார் வித்து மண்ணோர் மருந்தயன் மாலுடைய வைப்படியோ கண்ணார வந்து நின்றான் கருணை கழல் பாடி தென்னா தென்னா என்று கருணைக்கழல் பாடி தென்னா தென்னா என்று தெள்ளேணும் கொட்டாமோ குலம் பாடி கொக்குரகும் பாடி குலம் பாடி கொக்குரகும் பாடி கோல்வளையாள் நலம் பாடி நஞ்சுண்டவா பாடி நாள்தோறும் அலம்பார் புனல் தில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற அலம்பார் புனல் தில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற சிலம்பாடல் பாடினாம் சிலம்பாடல் பாடினாம் தெள்ளேனம் கொட்டாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம்.
பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளை பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவயக்காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவயக்காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி காலேரோ. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே. எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே. அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில்
நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.